Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Mataji Pranam Mataji Hare Krishna, Hari Bol, Hare Krishna Mataji, pranams. Hare Krishna Mataji மகாநாடு அனுகிரகத்துல ஆஃபர் பண்ணியாச்சு. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண சிவகாமி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண Pranams Mataji. ஹரே கிருஷ்ண உஷா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ரொம்ப நாளா நீங்க ஸ்லோகம் வாசிக்கல, இன்னைக்கு வாசிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவசியம் அவசியம். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ருக்மிணி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா லதா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். Pranams Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா உமாபதி சிவபிரபுஜி பிரணாம்ஸ். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா Hare லக்ஷ்மி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம கிளாஸ் பகவத்கீதை பார்ப்போம். அதில் லெவல் 2ல இருக்கோம். நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்தில் நல்லபடியாக அதில் நம்ம 5th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? கர்மயோகம், அதில் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றது. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகம் பகவத்கீதையில். அதில் 3rd சாப்டர் பிரத்யேகமாக கர்மயோகம் பற்றி பார்த்தோம். அதில் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகமும் பார்த்தோம். எல்லா ஸ்லோகமும் முக்கியமானது தான். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றது பார்த்தோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம் பார்த்தோம். எதனால்? டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் பற்றி. ஏன்னா அந்த செயலை செய்யறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் வேணும் இல்லையா? என்ன செயல் செய்யணும், என்னென்ன செயல்கள் இருக்குது, அதில் எது நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் 4th சாப்டரில் பார்த்தோம். அது முடிஞ்சு இப்போ 5th சாப்டரில் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் பண்ணுறதான் சிறந்தது அப்படின்றது. சரிங்களா? 3rd சாப்டர் வந்து இப்போ விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் பண்ணணும், அது இல்லாத செயல்களில் நம்மளை பந்தப்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தோமா? இப்போ அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம செயல்கள் பண்ணணும், அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் நம்ம ஸ்லோகங்களோட பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? உஷா மாதாஜிக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண. நான் பண்றேன் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி போட்டுருங்க. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஆஃபர் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்றேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகாய சசுர் உத்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சீதாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்சாச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ஷஜாதம் சஹகண ரகுராதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதன் சக கண லலித ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்சா கல்பதருஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நமோ பிரஹ்மண்ய தேவாய கோப்ரோஹ்மண ஹிதாய ச ஜஹத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதாத்யாய கிருஷ்ண பிரமே பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌர விசேஷ நமः. குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாளயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பத்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே சரஸ்வதே நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாசாஷ்டாத்ய தேசதாரிணே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகா ஆச்சாரியர்களுக்கு பரம்பரைக்கு பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம சாப்டர் 5 நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள், அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. 4th சாப்டர் ஞான யோகம். அதில் என்னென்ன யாகங்கள், அதாவது வந்துட்டு நித்தியமான கல்வி, பகவத்கீதை, அதோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம் இல்லையா. பகவத்கீதை ஃபஸ்ட்டு யாருக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க, அது அப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார் அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த வர்ணாசிரம முறை அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். செயல்களின் விளைவுகள் அதை பற்றி பார்த்தோம். அதில் 3 வகையான கர்மங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் யாகங்கள், நிறைய ஃபிலாசபி இருக்குது. அந்த ஃபிலாசபியில் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி, தேவர்கள் வழிபாடு, இல்லைன்னா பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகிறது, தவத்தின் மூலயமா, இந்த மாதிரி ஞான யோகத்தின் மூலயமா அந்த நம்ம கண்டிஷன் சோலாக இருக்கோமா அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கான யாகங்கள் அப்படின்றது பார்த்தோம். செயல்கள் என்னென்ன அப்படின்றது. அதில் நம்ம வந்து வைஷ்ணவர்கள் என்ன பண்ணணும், பகவானை வழிபாடு பண்ணுறவங்களாம் பகவானோட பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுருணும். அதுதான் சரிங்களா. சாண்டிங் பண்ணுறது, சாஸ்திரங்கள்லாம் படிக்கிறது, புலன்களை கட்டுப்படுத்துதுன்னா ஜட உலக விஷயங்களில் போகாமல் பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்திக்கிறது, இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஞானம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எப்படி கட்டுண்ட ஆத்மாலேருந்து நம்ம வெளியில் வர்றது அப்படின்றது, என்ன மாதிரி செயல்கள் செஞ்சு வெளியில் வர்றது அப்படின்றது. இப்போ நம்ம அத்தியாயம் 5 அதுதான் பார்க்க போகிறோம். தாமரையிலில் நீர் போல அப்படின்றது கடமை பற்றி மறுபடியும் கேட்டிருப்பாங்க. செயல் பண்ணணுமா இல்லை பண்ணக்கூடாதா அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க அர்ஜுனர். அதுக்கப்புறம் செயலாற்றும் மூவர் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் சமமாக பார்க்கறது, அதாவது ஆத்மா எல்லாருமே சமம், சரிங்களா. பண்டித சமதர்ஷன அந்த மாதிரி. அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ப்போம், சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அமைதிக்கான வழி என்ன அப்படின்னா, கடவுள் தான், பகவான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு வாழ்க்கையில் அமைதின்றது ஏற்படும். பேரண்ட்ஸோடு இருக்கும்போது எந்த இது ஆன்சைட்டியும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் இருந்தோம் இல்லையா. அது மாதிரி
பகவான் தான் அனைத்தும் அப்படின்னு நம்ம பகவானை கம்ப்ளீட்டாக சரணாகதி பண்ணும்போது நமக்குன்னு எந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சைட்டிலாம் இருக்காது. என்ன தேவையோ அது பகவான் கொடுப்பாங்க. நம்ம நம்மளோட கடமைகளை மட்டும் பண்ணால் போதும், பற்றுதல் இல்லாமல். அந்த ஒரு நிலையில் பகவான் தான் சுப்ரீம், நம்ம அவங்களோட சேவகன். அந்த நிலையில் நம்ம அவங்கள ஏற்றுக்கும் போது அமைதின்றது ஏற்படும். ஓகேங்களா? இதை தான் நம்ம அப்படியே ஸ்லோகங்களோட பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்லோகம் நம்பர் 1 நம்ம வாசிச்சலாம். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் தன்னை சொன்னீங்க? ருக்மணி மாதாஜி? உஷா. உஷா மாதாஜி. சரி, ருக்மணி மாதாஜி வாசிக்கிட்டு அடுத்த ஸ்லோகம் நீங்க அவசியம் வாசி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योहं च शंससि यश्श्रेय एतयोर् ஏகம் தன் மே பிருஹி சுனிஷ்சிதம். அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரை துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குகிறாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் மாதாஜி. இப்போ நம்ம இங்க அர்ஜுன் 3rd சாப்டர்ல கேட்ட மாதிரி தான், செயல் பண்றதா செயலை துறத்தல் அப்படின்ற மாதிரி. இதுலயும் செயலை துறக்கிறது நல்லதா இல்ல பக்தியோட செயல் பண்றது நல்லதா, இது ரெண்டுல எது சிறந்ததுன்றத கேட்டிருக்காங்க. துறவு அப்படின்றது எந்த செயலும் ரொம்ப செயல்கள், இந்த ஜட உலக விஷய செயல்கள்ல ஈடுபடாம தவத்துல ஈடுபட்டு அந்த நிலையிலையும் பகவானை அடையலாம். சரிங்களா? பிரம்மஜோதி வரைக்கும் போவாங்க. இன்னொன்று இந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸில் ஈடுபடுறது. இது ரெண்டுல எது சிறந்தது? துறவா, செயலேருந்து விலகி இருக்கிறதா, இல்லை பக்தியோட செயல்களில் ஈடுபடுறதா அப்படின்னு. கண்டிப்பாக பக்தியோட செயல்களில் ஈடுபடுறது தான் சிறந்தது. சரிங்களா? ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதோட இன்சைட் என்னன்றதை பார்த்துடலாம். எப்பயுமே நமக்கு சந்தேகம் அப்படின்றது இருந்ததுன்னா அதை உடனே சரி பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்னா நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கும். எப்பெல்லாம் சந்தேகம் இருக்கோ அப்பெல்லாம் நமக்கு நம்பிக்கைன்றது ஸ்திரம் இல்லாமல் இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சந்தேகத்தை நம்ம உடனே நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நம்பிக்கைன்றது ரொம்ப முக்கியம். அப்போதான் அடுத்தடுத்த விஷயங்களை நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். இப்போ சுப்ரீம் பகவான் அப்படின்றதுல நம்மளுக்கு ஸ்திரமா நம்பிக்கை இருக்கணும். அது இல்லைன்னா நம்ம என்னதான் நம்ம பக்தி பண்ணாலும் அதுல ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அவ்வளோ இதுவாக நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது எல்லாத்துலேயும். சரிங்களா? ஸ்கிரிப்சர்ஸில், குரு மேலே, எல்லாத்துலையும் நம்மளுக்கு நம்பிக்கைன்றது இருக்கணும். அப்படி ஏதாவது சந்தேகம் அதுக்கு சந்தேகன்றது இருந்ததுன்னா நம்பிக்கை அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதனால சந்தேகம் அதை நம்ம விளக்கிக்கணும். யாருக்கிட்டேருந்து விளக்கிக்கணும்? நல்ல, அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பானஃபைட் பரம்பராவில் வர ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா, குரு மூலியமா நம்ம அந்த சந்தேகங்களை போக்கிக்கணும். இப்போ அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் இருந்தது. யாருக்கிட்ட போய் எடுத்துக்கிட்டாங்க தெளிவு? பகவான் கிட்ட. ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பீஷ்மர்கிட்டயோ துரோணாச்சாரியர்கிட்டயோ எல்லாம் போகல, யுதிஷ்டர் மகாராஜர்கிட்ட எல்லாம் எங்கே தான் போனாங்க? கிருஷ்ணா கிட்ட. அதுதான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெசன். சரிங்களா? இந்த உலகத்தில் நம்ம இருக்கோம், நமக்கும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும். நம்மளை சுற்றி நிறைய நல்ல யாரும் குறைலாம் இல்லை. சரிங்களா? பீஷ்மருக்கு தெரியாதா, இல்லை துரோணாச்சாரியருக்கு தெரியாதா, யுதிஷ்டர் மகாராஜருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் யாருக்கிட்ட போய் அவங்க கேட்குறாங்க? பகவான்கிட்ட. அது மாதிரி நம்மளும் பகவத்கீதையை தான் நம்மளோட ஆதாரமாக வச்சுக்கணும். அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராவிலே நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். அப்போ நம்ம சந்தேகங்கள்ன்றது விலகும். அப்போ நம்பிக்கையோட நம்ம பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். சரிங்களா? ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லைஃப் லெசன். அடுத்தது உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. 5.2. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ய நிஸ்ரேய சஹராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள் பதிலுரைக்கிறார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ செயலை துறத்தல் விட செயல் பண்றது, பக்தி உணர்வோட செயல்கள், பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறதுன்றது சிறந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா இது திவ்யமானது. நமக்கு ஃபால் டவுன் இருக்காது. ஏன்னா இதுல எல்லாமே நம்ம என்கேஜ் பண்றோம். மைண்டு, சென்சஸ், இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே என்கேஜ் பண்றோம். அதனால இது நம்மளுக்கு வீழ்ச்சியே கிடையாது, ப்ராக்ரஸ் மட்டும்தான்.
அதுவும் பக்தி யோகம்ன்றது முழுமையான யோகம். அதே வந்து இந்த தவம் அப்படின்றதுல நம்ம எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். புலன்கள், மனம், இன்டெலிஜென்ஸு, பிராணவாயு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்டேபிள் பண்ணுவோம். அப்போ அதில் வீழ்ச்சின்றது கண்டிப்பாக ஏற்படும். ஏன்னா ஆக்டிவானது எல்லாமே, ரொம்ப ஆக்டிவானது சென்சஸ், மைண்ட் எல்லாமே. கொஞ்சம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனாலும் உடனே என்ன ஆகிடும், அது அது அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கு போயிடும். அப்படின்னும் போது இது ரொம்ப சிரமம். ஆனால் இதில் என்னென்னா, இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, பாப விளைவுகள்லேருந்து விடுவிக்கக்கூடியது. ஏன்னா இவங்க எந்த ஒரு பாபமான செயல்கள், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், இந்த கர்ம பலன் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் ஈடுபடுற அந்த செயல்கள் இவங்க ஈடுபடாமல் இருப்பாங்க. அதனால பாப விளைவு இல்லாமல், ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமான பாதை இது. வீழ்ச்சி அடையாமல் பகவானை அடையணுமா அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் சிரமம். இதில் அப்படி இல்லை, எல்லாமே நம்ம என்கேஜ் பண்ணதுல ஈஸியாக நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அதனால இருக்கிற சிறந்தது என்னென்னா, துறவை விட சேவை, கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தி சேவைன்றது சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஒருவர் அனைத்தையும் துறந்தவரோ அல்லது தன் நிலையில் இருப்பவரோ எதுவாக இருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளாரா என்பதுதான் முக்கியம். கண்டிப்பா, சரிங்களா? அதே இந்த தவத்துல கூட பகவானை நோக்கி தியானிச்சு அவங்க வந்து அவங்களோட ப்ராக்ரஸ், கஷ்டமான ப்ராக்ரஸ் தான், ஆனாலும் பார்த்து தான், ஆனாலும் அதில் ப்ராக்ரஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அதுவுமே சிறந்தது. சரிங்களா? ஆனாலும் பக்தி சேவையில் இருக்கிறது தான் ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்றது தான். கிருஷ்ண உணர்வுன்றது ரொம்ப முக்கியம். 5.3 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண. நேய ச நித்ய சந்நியாசி யோன தசேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நித்வந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தா பிரமுச்யதே. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க செயல்களின் விளைவுகள்ல இருந்து விருப்பு வெறுப்பு, சரிங்களா, அதாவது சமமா பார்க்கறது, செயல்ல இருந்து எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம அதே சமயத்துல விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம இருக்கிறாங்களோ, சமநிலையில டியூவாலிட்டிஸ் இல்லாம இருக்காங்களோ, அவங்க தான் நிரந்தர சந்நியாசி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறோம். அப்ப இந்த மாதிரி இந்த விருப்பு வெறுப்புன்றது இருமைகள், சரிங்களா, அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறவங்க இந்த பௌதீக விஷயங்கள்ல இருந்து சீக்கிரமா வெளியில வந்து முக்தி அடைகிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். உண்மையான துறவி ஜடப்பற்றுதலை எப்படி கிடைக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கணும். எதுவுமே யாருக்குமே சொந்தமில்லை. அப்புறம் துறப்பதற்கு கேள்வி இங்கிருந்து வருகிறது. கண்டிப்பா, இல்லைங்களா? இங்க இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளையும் சேர்த்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். எல்லாமே எல்லாமே பகவானோடது தான், நம்மளோடது கிடையாது, இல்லையா? இந்த வாழ்க்கையில நம்ம வீட்டுல நம்ம சுதந்திரமா இருப்போம். அடுத்தவங்க வீட்டுக்கு போனா எந்த அளவு நம்மளுக்கு உரிமையோ அந்த அளவு தான் இருப்போம், இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும். அது அந்த அந்த ஒரு நிலையில இந்த ஜட உலகம், இந்த எல்லாமே உருவாக்கம் எல்லாமே பகவானோடது. நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்மளோடது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரீயா அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஆனா அப்படி இல்லை, எல்லாமே பகவானோடது. அப்ப பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம அதுல இருக்கும்போது மிக சிறந்த முறை, சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறது. அடுத்தது, உண்மையான துறவி ஜடப்பட்டுதலை எப்படி கிடைக்கிறார்? இது இன்னொன்னு, பக்குவமான திவ்யமான அறிவு. போன அத்தியாயத்தில் நம்ம அதான் பார்த்தோம், சரிங்களா? கிருஷ்ணர் முழுமை தான் அவரது மிக சிறிய பகுதி. பகவான் வந்து சுப்ரீம், நம்ம அவங்க தான் வேண்டவங்க, சரியா? நம்ம அவங்களோட பார்ட் அண்ட் பார்சல், சரிங்களா? அந்த ஒரு நிலை. அதுக்கு தான் இந்த பிக்சர் இருக்கு நமக்கு. என்ன அப்படின்னா, பகவான் வந்து கடல் மாதிரி, சரிங்களா, நம்ம வந்து அதுல உள்ள துளிகள் மாதிரி, கடல்ல உள்ள துளிகள் மாதிரி. பகவானும் நம்மளும் குவாலிட்டியில ஒன்று, குவான்டிட்டியில வித்தியாசம், சரிங்களா? அந்த அளவு. அப்போ கிருஷ்ணர் முழுமை, நம்ம வந்து அவங்களோட சிறிய பகுதி, மிக சிறிய பகுதி. பகுதி என்றுமே முழுமைக்கு ஈடாகாது. கண்டிப்பா இந்த ஒரு வாட்டர் டிராப் இருக்கு, ஓஷன்லேருந்து எடுத்தது, இது இந்த ஓஷன் கடல் அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், அது கிடையாது. ஒரு ரொம்ப சின்ன ஒரு பகுதி, இல்லையா? ஓஷன் ரொம்ப பெருசு, பிரம்மாண்டம் அது. அதான் விபு அணு, அந்த நிலை. பகவான் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டம், நம்ம வந்து ரொம்ப சின்ன 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 ஒரு துணுக்கு, அவ்வளோதான், சரிங்களா? கிருஷ்ணர் எதையெல்லாம் அளிக்கிறாரோ அதை அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். நம்ம கிட்ட என்ன ஆப்புலன்சஸ் இருக்கும்,
சரிங்களா? அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட சேவையில நம்ம அதை கொண்டு வந்துடணும். ஏன்னா அவங்க விபு, நம்ம அணு. இந்த இந்த அழிவெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி வருது, பகவத்கீதை வாசிக்கும் போது வருது. சரிங்களா? ஸோ அந்த நிலையில நம்ம வந்து அந்த துறவு அப்படின்றது, துறவுன்றது என்னன்னா ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு, நம்ம கிட்ட என்ன ஆப்பலன்சஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்மளையும் சேர்த்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றது. சரிங்களா? அடுத்தது 5.4 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 5 ஸ்லோகம் 4. சாங்கியயோகௌ ப்ருதக் பாலா பிரவதந்தி ந பண்டிதா ஏகமப்யாஸ்தித சம்யகுப ஓர் விந்ததே பலம். பக்தி தொண்டு கர்மயோகம் ஜட உலகின் அறிவிலிருந்து சாங்கிய யோகத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்று அறிவற்றோரோ பேசுவர். எவனொருவன் தன்னை இவ்விரண்டு பாதைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறானோ அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகிறான் என்று உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து கர்மயோகம் பக்தி சேவை, சரிங்களா? பகவானுக்கு பக்தி சேவை அப்படின்றது. இன்னொன்று வந்து சாங்கிய யோகம்ன்றது என்னன்னா சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்றத பிரித்து தெரிஞ்சுக்கிற அந்த ஒரு ஞானம். அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிலையிலேருந்து நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படின்றது. இது வந்து கபிலர் உபதேசம் பண்ண ஃபிலாசபி. சரிங்களா? சாங்கிய யோகம் அப்படின்றது சரீரம் ஆத்மாக்குள்ள வேறுபாடு தெரிஞ்சு சரீரத்தோட நிலை என்ன, மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது, டெம்பரவரி, இது அது வந்து டெம்பரவரி, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமா, அழியக்கூடியது, இதெல்லாம் ஆத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். ஆத்ம நிலையானது மாற்றம் இல்லாதது அப்படின்றது. ஸோ அந்த ஆத்ம நிலையில நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலை, அதுதான் சாங்கிய யோகம். சரிங்களா? பக்தி தொண்டுறது பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது. ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி யார் வந்து நல்லபடியாக தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்களோ பக்தியில் அவங்க உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஞானம் விஷ்ணுவே இலக்கு, பக்தி தொண்டிலையும் விஷ்ணுவே இலக்கு. படைப்பின் ஆத்மாவை கண்டுபிடிப்பது, பகவானுக்கு தொண்டு செய்வது சுப்ரீம். சரிங்களா? ஞான பாதை கடினமானதாகும், பக்தி தொண்டு எளிய பாதையாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதை நம்ம இங்கே பார்க்கறது. அதான் ஞானத்தை விருத்தி பண்ணி அந்த பாதையில் போகிறதுக்கும் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறதுக்குமான விஷயங்கள் தான் நம்ம இந்த இதில் பார்க்கறது. சரிங்களா? ரெண்டுத்துலையுமே இப்போ ஞானத்தை விருத்தி பண்ணி பரமாத்மா ரியலைசேஷன்லையும் சரி, சரிங்களா, ஞான யோகத்துலையும் சரி, அதான் பிரம்மன் பரமாத்மா ரியலைசேஷனில் பகவானை தியானிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது சரியான முறை தான். சரிங்களா? ஆனால் பாதை வந்து கடினமானது. அதே பக்தியில் பாதை வந்து ஈஸியானது. ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், நம்ம எல்லாத்தையும் என்கேஜ் பண்ணுவோம் பக்தியில். எல்லாரும் தத்துவத்தில் நிபுணர்கள் அல்ல, புலன்களை அடக்குவது மிகவும் கடினமானது, முறையற்ற செயல்கள், பக்குவமற்ற துறவு. இது ஏன் வந்து கடினமானது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா வந்து இது வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்றது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை, இல்லையா? அதே மாதிரி அதில் வந்து பக்குவம் இல்லாதப்போ என்ன ஆகும், ஃபால்டன் வீழ்ச்சியும் அடைஞ்சிருவோம், இல்லைங்களா? ஸோ இதனால இது வந்து கடினமானது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். தத்துவ ஆராய்ச்சியின் பக்தி தொண்டும் ஒரே வழியின் இரண்டு அம்சம் என்று ஒன்று எளிமையானது, மற்றொன்று கடினமானது. இரண்டு நிலக்கும் ஒன்றே. ரெண்டுமே முக்திக்கான மார்க்கம்தான். ஆனால் ஒன்று கடினம், ஒன்று ஈஸி. அப்போ இந்த பிக்சரில் என்ன பார்க்குறோன்னா, இந்த ஞான யோகத்தில் பரமாத்மா பிரம்மன் ரியலைசேஷனில் நிதானமாக ஏறி போகணும், வீழ்ச்சி அடைஞ்சு மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு அப்படி போகணும். சரிங்களா? ஆனால் பக்தியில் போகும்போது சீக்கிரமாக ஈஸியாக பகவானை நம்ம இந்த லிஃப்டில் போகிற மாதிரி அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்றதான் சொல்கிறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஈஸியானது தான் நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம், இல்லைங்களா? அதனால் பக்தி சேவையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ 5.5 ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணியிருந்தீங்க லாஸ்ட் டைமு. வாசிச்சு கொடுங்க. யத் சாங்கியை பிராப்யதி ஸ்தானம் தத் யோகை அபிகம்யதே ஏகம் சாங்கியம் ச யோகம் ச ய பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எவன் ஒருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியது என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும்
பக்தி தொண்டையும் சமநிலையா காண்கிறானோ அவனே உள்ளத்தை உள்ளபடி காண்பவனாவான். ஹரே கிருஷ்ண மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ 2 பாதையுமே பக்தி இது பகவானை அடையக்கூடிய பாதை தான், சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் உள்ளவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம். ஞானத்தினாலும் பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியது ஒன்றே, பகவானே தான். ஒன்று எளிமையானது, இன்னொன்று கடினமானது அப்படின்றத பார்க்குறோம், சரிங்களா? வேருக்கு நீர் ஊற்றுதல் போல வேரை கண்டுபிடித்தல் அப்படின்றது, சரிங்களா? இது வந்து இப்போ நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் பகவானுக்கு ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துல நம்ம தண்ணி ஊத்துனோம், வேருக்கு தண்ணி ஊத்துவோம், அப்ப மரமே செழிப்பா இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி எல்லா பாதையிலையும் சிறந்த பாதைன்றது கிருஷ்ண உணர்வு. எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடும் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம இருக்கும்போது, சரிங்களா? அது ஒரு விஷயம் இருக்கு. இந்த ட்ரீ வேருக்கு தண்ணி ஊத்துறது அப்படின்றது. இந்த சாங்கிய பிலாசபிக்கும் பக்தி யோகத்துக்கும் என்னன்னா, இதுல வந்து வேறு என்னன்னு தெரிஞ்சதுக்கு தண்ணியை ஊத்துறது, இல்ல வேற கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறது, சரிங்களா? கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸ் இது. நம்மளுக்கு இது வந்து அழகா ரெடியா ஈஸியா உடனே அப்படியே நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணி பக்தி பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிடலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் என்னன்னா நம்ம மெனக்கிடணும், மெனக்கிட்டு சிரமப்பட்டு நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்லாம் பண்ணி பகவானை அடையணும், சரிங்களா? ரியலைசேஷன் இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படும். அது சிரமமான பாதை அது. வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் ஒருவர் திறமைசாலியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, சரியான வாழ்க்கைக்கான பாடம் முடிவெடுக்கும் திறனும் இருக்க வேண்டும், கண்டிப்பா, இல்லைங்களா? நம்ம வந்து இந்த ஹியூமன் லைஃப்ல வெற்றி அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த இந்த வாழ்க்கை பிறப்பிறப்பு சுழற்சியோட கடைசி வாழ்க்கையா இருக்கணும் அப்படின்ற முறையில தீவிரமா பக்தி பண்ணணும், சரிங்களா? அதுவும் இப்ப நமக்குலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஏஜும் ஆயிடுச்சு. அதனால இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதே கூடாது. உடனே நல்லா சின்சியரா சீரியஸா இந்த பிறவில எனக்கு இவ்வளோ எல்லா சந்தர்ப்பத்தையும் நல்லபடியா அமைச்சு கொடுத்துருக்கே பகவானே அப்படின்னு சொல்லி ஞானத்தையும் கொடுத்துருக்கே அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணோம், பக்தியில ஈடுபட்டுக்கணும். அதுதான். அப்ப வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் திறமைசாலியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, நம்ம வந்து சரியான முடிவெடுக்கும் திறனும் இருக்கணும். இப்ப நம்ம கரெக்டா முடிவெடுக்கணும். நம்ம லைஃப்ல கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தி பண்ணி இந்த பெரிய பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை முடிக்கிறதா, அதுவும் நம்ம யாரோட கைடன்ஸ்ல போறோம்? பகவத்கீதை, பகவானோட கைடன்ஸ்ல போறோம், சரிங்களா? நம்மளோட ஹோலி புக்கு சும்மா கண்ணை மூடிட்டு ஏதோ ஒன்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணல. நம்ம வந்து நம்மளோட ஹோலி புக்கு பகவானோட உபதேசங்கள், அதுவும் பகவானே ஸ்ட்ரைட்டா கொடுத்த உபதேசங்கள், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்றோம். அதுலயும் அதோட சாராம்சம் மாறாம பானஃபைட் பரம்பரால பண்றோம். அப்புறமா நம்மளுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை, இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சரியான முடிவை நம்ம எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், வெற்றி அடையணும் வாழ்க்கையில. அப்ப கிருஷ்ண பக்தியில தீவிரமா இருக்கணும், அதுதான் நம்ம எடுக்க வேண்டிய முக்கியமான முடிவு, சரிங்களா? 5.6 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? ருக்மிணி மாதாஜி தான் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிச்சு தரீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாசஸ் து மகாபஹோ துகம் ஆப்தும் அயோகதா யோகயுக்தோ முனிர் பிரம்மண ஸ்ரீநாதி கச்சதி. இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வேறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரமபொருளை அடைய முடியும். ஹரே ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணாம வெறுமனே நிறைய செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டுட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். வெறுமனே எல்லா செயலையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது, சரிங்களா? அது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். இது இப்ப வர எல்லா ஸ்லோகத்திலும் நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, அர்ஜுனன் கேட்ட அந்த கொஸ்டினுக்கு தான் பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. தவத்தின் அதாவது செயலற்ற முறையில இருக்கணுமா, இல்ல கிருஷ்ண பக்தியில கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணுமா, பக்தி தொண்டுல செயல்படணுமா? அதுல ரெண்டுமே பகவானை அடைய முடியும். ஆனா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறதுதான் சிறந்தது, அதுதான், சரிங்களா? ஸோ எந்த செயலும் இப்ப நம்மளே வந்துட்டு எந்த செயலும் செய்யாம இருக்கணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்பியா இருக்கும் ஒரு 2-3 டேஸுக்கு 2 டேஸ்க்கு, இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அதுல இது வராது, இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. ஏதாவது ஒரு செயலை எடுத்து ஈடுபட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவோம், இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில்
இந்த துறவு அப்படின்றது எந்த செயலும் இல்லாம இருக்கிறது. அதுல நம்ம ஈடுபடும் போது அவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்குமானா இல்ல இல்லையா? ஆனா அதே வந்து பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடும் போது நம்ம ஆரத்தி காமிக்கலாம் பகவானுக்கு, ஆரத்தியை பார்க்கலாம், அப்புறம் பஜன் பாடலாம், கீர்த்தன் பாடலாம் இல்லையா, கேட்கலாம், கிருஷ்ண கதா கேட்கலாம், பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நாமரூப குணநிலைகள், பிரசாதம் சாப்பிடலாம், டான்ஸ் ஆடலாம் கீர்த்தனுக்கு இல்லையா? அப்போ இதெல்லாம் என்ன பக்தி தொண்டில் வருதா? அப்போ அது வந்து நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சியும் கொடுக்கும். அது மாதிரி நம்ம பகவானையும் நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரியா? கிருஷ்ணனிடம் பற்றுதல் கொள்ளாமல் ஜட பற்றுதலை துறப்பது என்பது துன்பகரமானது. இதுக்கு எப்பயும் சொல்ற அந்த எக்ஸாம்பிள் தான். சரிங்களா? ஒரு குழந்தை இருக்கு, அது வந்து தேவையில்லாத விஷயம்லாம் பண்ணுது. அதை வந்து ஒன்றும் பண்ணாத அப்படி நம்ம அமைதியா இருக்க சொல்ல முடியாது. அதோட இயல்பு ஏதாவது செய்யணும். அப்ப அதுக்கு நம்ம நல்ல வேலையா, ஆக்கப்பூர்வமான வேலையா கொடுக்கணும். அவ்வளவுதான். அதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையில ஜடப்பற்றுதலை துறக்கணும் துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து விலகி விலகி இருக்கிறதுன்றது முடியாது. அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், கிருஷ்ண பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்படி ஈடுபடுத்தணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஜடப்பற்றுதல் அப்படின்றது நம்மளை விட்டு விலகும். சரிங்களா? அதனால கிருஷ்ண பக்தி மூலியமா தான் ஜடப்பற்றுதலை நம்ம போக்கிக்க முடியும். துறவு மட்டும் போதாது, ஒருவர் பக்குவம் அடைவதற்கு கிருஷ்ணரின் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பா. சரிங்களா? அப்ப பகவான்கிட்ட நம்ம பக்தியோட இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதான் பிடிமானமே நமக்கு. எப்படி பயிற்சி செய்வது? கீர்த்தன் பாடலாம், பஜன் பாடலாம், சாண்டிங் பண்ணலாம். சரிங்களா? புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பிரசாத விநியோகம் பண்றது, டெம்பிள்ல போய் ஆரத்தி எல்லாம் பார்க்கறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது தான் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது. 5.7 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே யோக யுக்தோ விஷுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேத்ரயः சர்வபூதாத்ம பூதாத்மா குர்வன்னபி ந லிப்யதே. மனதையும் பலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன், அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அத்தகு மனிதன் பந்தப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கண்டிப்பா மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்குமுறையோட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றது தூய ஆத்மா வந்து அனைவருக்கும் பிரியமானவன். கண்டிப்பா நம்ம இப்பெல்லாம் நிறைய சாதுக்கள்லாம் பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், அவங்கள குரு மகாராஜ் எல்லாரையும் பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பியூரிஃபைடு சோல் பார்க்கும்போது பிடிக்கும். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவன். அது மாதிரி நல்ல அந்த ஆஸ்டிலிட்டியோட இருக்கிற அந்த தூய ஆத்மாவும் அந்த கலங்கங்கள்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க பகவானை மாதிரி. பகவான் அப்படிதானே, கலங்கங்கள்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. காஸ்ட்லெஸ் மசித எல்லாருக்குமே நன்மைதான். அசுரர்களுக்கும் பிரம்மஜோதியை தான் கொடுத்தாங்க. டிவோட்டிஸ்க்கு அவங்களே கொடுத்தாங்க. சரிங்களா? அதுதாங்க இது. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருமே பிடிக்கும் அப்படின்றத அது மாதிரி தான் ஆச்சாரியர்கள் அவங்க எல்லாமும் சரியா, பியூர் டிவோட்டிஸ் எல்லாமும் எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் அது மனிதன் பந்தப்படுத்துவதில்லை. அந்த மாதிரி எந்த செயலில் ஈடுபட்டாலும் அதில் அவங்களுக்கு கர்ம பலன் அப்படின்றது வராது. யாருக்கு? மனதையும் புலனையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தி செயல்பாடில் ஈடுபடுற தூய ஆத்மா. சரிங்களா? அவங்களுக்கு கர்ம பந்தம் அப்படின்றது ஏற்படாது. அனைவரும் கிருஷ்ணருடைய அங்கம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். அதனால் நான் அனைவருக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும். யாரையுமே நம்ம வந்துட்டு இவங்க வந்து நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க, அந்த மாதிரி அந்த பாகுபாடு அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. எல்லாருமே பகவானோட சேவகர்கள் தான் அந்த ஒரு நிலையில. சரிங்களா? பக்தர்கள் தான் அப்படின்ற ஒண்ணு. வேணா இப்ப இல்லாம இருப்பாங்க. ஆனா இன் ஃபியூச்சர்ல வேணும் வர வர பேர்த்ஸ்ல என்ன ஆகும், பியூரிஃபை ஆகி பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணி தான் ஆகணும். ஒரு ஆத்மா அம்மா குழந்தை உறவு. சரிங்களா? குழந்தை கொஞ்ச நாள் பிரிஞ்சிருக்குன்றதுனால பந்தம் இல்லைன்னு எப்படி இருந்தாலும் அந்த கனெக்ஷன் இருக்க தான் செய்யும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி எல்லாருமே பகவானோட சேவகர்கள் தான். சரிங்களா? திவ்யமான ஞானத்தினால் புத்தி தூய்மை ஆகுது. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துதல், கடமைக்காக செயல்படுதல், செயல் விளைவுகள் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல எல்லாருமே பகவானோட அங்கங்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சு எல்லாருமே பகவானோட பக்தர்கள் அப்படின்னும் போது அந்த திவ்யமான ஞானத்துல மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி நம்ம செயல்களை கடமைக்காக பலன்லாம் எதுவும் பார்க்காம. ஸோ இதை தான் நம்ம இங்க பார்த்தது. மனதையும்
புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் தூய ஆத்மா எதுலேருந்து விலகி இருக்காங்க? செயல்களின் விளைவுகள்லேருந்து விலகி இருக்காங்க. அவங்க செய்யற செயல்களுக்கு பற்றுதல் இல்லாம செய்யக்கூடிய பக்தி மார்க்கமான செயல்களுக்கு விளைவுகள் கிடையாது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான். அப்ப மிகச்சிறந்த சேவை கிருஷ்ணனுடைய மகிமையை பரப்புதல். எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கறது. அதுதான் பிரபுபாத் அழகா பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? இப்ப அவங்க கொடுத்த அந்த கிருஷ்ண பக்தி தான், அந்த பிரசாதம் தான் இப்ப நம்மலாம் இந்த அளவுக்கு பக்தியில பகவத்கீதை கிரந்தம்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியுது. அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது. யோசித்து பாருங்கள், இவைகளில் எவை ஆத்மாவால் செய்யப்படுகின்றன? பார்ப்பது, கேட்பது, தொடுவது, நுகர்வது எல்லாம் சரீரம்தான் இல்லைங்களா? அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு வர்றது. சரிங்களா? அடுத்தது 5.89 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நைவ கிஞ்சித் க்ரோத்மீதி யுக்தோ மன்யேத தத்வைத் பிரசத்ஸ்ருண்வனஸ்பத் கரணன்ஸ்த கசசன்னஸ்வப் பஞ்சஸ் வசன் பிரலபன் விஸ்வத் கிருஷ்ணன் மிஷன் நிமிஷன் அப்படி இந்திரிய தேஷு வர்த்தந்தி ஹிதி தாரயன். அறிவோல். அது ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு சிரமமா தான் மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. வாசிக்கிறோங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கிறோங்க. தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றும் செய்வதில்லை என்பதை எப்போது தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும் போதும், கழிக்கும் போதும், ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும், கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜடப்புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இது எல்லாமே சரீரத்தோட செயல்பாடு தான் இல்லையா? இந்த உறங்குதல், சுவாசித்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், நுகர்தல், தொடுதல் இதெல்லாம் ஆத்மாவோட செயலா இதுல ஏதாவது இல்லை இல்லையா? எல்லாமே ஆத்மா செய்யுதா அப்படின்னா இல்லை. இதெல்லாம் சரீரம் செய்யற விஷயம்தான். ஸோ அப்ப சரீரம் தான் எல்லாம் செய்யுது, நான் அதுலேருந்து வேறுபட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு நிலை. சரிங்களா? ஆத்மா வந்து பாக்குதா, ஆத்மா வந்து கேக்குதா, தொடுதா, நுகர்தா, உண்ணுதா, சாப்பிட்றதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு போகுதா, சரீரத்துக்கு போகுதா? நுகர்றது ஆத்மாவுக்கு போகுதா, சரீரத்துக்கு போகுதா? தூங்குறது ஆத்மாவுக்கு ஆத்மா எப்பயும் ரெஸ்ட்லாம் இல்லை இல்லைங்களா? எப்பயுமே ஆக்டிவா இருக்கிறது. மூச்சு விடுறது ஆத்மாவுக்கு போதா, சரீரத்துக்கு போதா? அப்ப இது எல்லாமே சரீரம் செய்யுது, ஆத்மா அதுலேருந்து விலகி இருக்கு அப்படின்ற அந்த ஒரு புரிதல் நம்ம கொண்டு வர்றது. சரிங்களா? இதை நம்ம 13th சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். அது ஞான சக்ஷுல வரும்போது ஞானம் கஷேத்திரஜன்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சரீரம் தான் எல்லாம் செய்யுது, ஆத்மா அதுலேருந்து விலகி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அங்கே லெவல் 1ல. ஓகே, இப்போ தத்வவித் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் பார்க்கலாம். நான் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன் என்று அறியும் போது ஆத்மா பௌதிகமான செயல்படுவதில் இல்லை என்று அறிகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? சரீரம் தான் எல்லாம் செய்யுது, அதுலேருந்து ஆத்மா விலகி இருக்கு. சரிங்களா? அந்த ஒரு புரிதல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது, புலன் விஷயங்களில் ஈடுபடுவது போல தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவர் எப்பொழுதும் சுதந்திரமானவர் அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ வந்துட்டு டிவோட்டிஸ், நான் டிவோட்டிஸ் அவங்க ரெண்டு பேர் லைஃபையும் நம்ம பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டிவோட்டிஸும் வேலைக்கு போவாங்க, நான் டிவோட்டிஸும் வேலைக்கு போவாங்க. டிவோட்டிஸும் சாப்பிடுவாங்க, நான் டிவோட்டிஸும் சாப்பிடுவாங்க. டிவோட்டிஸும் பேசுவாங்க, நான் டிவோட்டிஸும் பேசுவாங்க. சரியா? இப்படி எல்லா செயலுமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னா, ஆனால் ரெண்டு பேரோட செயலுக்கும் அந்த அர்த்தம் அப்படின்றது வேறையா இருக்கும். அப்போ டிவோட்டிஸும் பேசுவாங்க, கிருஷ்ண கதா பேசுவாங்க. சரியா? ஏதாவது கிருஷ்ணா ரிலேட்டடான விஷயமா இருக்கும், சாண்டிங் பண்ணுறது அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இப்போ இங்கே ஃபோர்டு அதோட ஓனர் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவங்களும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இவங்க கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் அந்த பிஸ்னஸில் பண்ணுற மணியெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? இந்த டிஓபி டெம்பிள் இருக்கு இல்லையா, வேதிக் பிளானட்டோரியம் டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானட்டோரியம் மாயாப்பூரில், அதில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க. அப்போ இவங்களும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, மற்றவங்களும் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இவங்களோட
பிஸ்னஸோட அந்த ப்ராஃபிட் எதுக்கு போகுது? பகவானோட சேவைக்கு போகுது. அப்போ அதே மாதிரி டிவோட்டிஸும் பிரசாதம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபுட்டு 2 பேருமே எடுத்துக்கிறாங்க. டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி மற்ற செயல்கள்லையும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு அலங்காரம்லாம் பண்ணி விடுது. சரியா? ஸோ அது மாதிரி புலன் விஷயங்களில் ஈடுபடுவது போல் தோன்றினாலும் வெளியில் பார்க்க இவங்களும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, இவங்களும் சாப்பிட்றாங்க, இவங்களும் ஏதோ ஒரு செயல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் தோணும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவங்க எப்பயுமே சுதந்திரமாக இருக்காங்க, பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. இந்த இந்த விஷயங்கள் இவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸ்லையா இருக்கட்டும், இவங்க சாப்பிட்றதுலையா இருக்கட்டும், இந்த பிள்ளை செயலில் எதுவுமே கர்ம பலன்றது வராது. சரிங்களா? பகவானோட செயலாயிடும் அதெல்லாம். அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி நம்மளோட எந்த ஒரு செயலும் பகவானுக்கான செயலாக இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம பார்க்கறது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அதுதான் பார்க்குறோம். சரியா? ஸோ எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானே திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயலாக நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணணும் அப்படின்றதான். 5.10 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கிறோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சவுண்ட் கேக்குதுங்களா மாதாஜி? கர்மாணி சங்கம் பிரஹ்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கம். ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோதி ய நித்யேன ச பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரில் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஓகே, யாரெல்லாம் இன்னும் உங்களை அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணலையோ எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து, சரிங்களா? நம்மளோட கடமையை நம்ம செய்யணும், ஆனால் பற்றுதல் இல்லாமல் பலன்களை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். தாமரையில எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அந்த மாதிரி நம்மளோட செயல்கள் இருக்கணும். சரிங்களா? தாமரை இலையில தண்ணி பட்டாலும் கொட்டாது. அது மாதிரி நம்ம செயல்கள் செய்யணும், ஆனால் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்யணும், பலன்களை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அப்படி இருந்தது நம்மளோட செயல்கள்னா நம்மளை பாப விளைவுகள் தீண்டாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதுதான் இங்கே எக்ஸாம்பிளும். சரிங்களா? எல்லாம் கிருஷ்ணனுடையது, பகவானே எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையாளர், எல்லாவற்றையும் அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதுதான் நம்மளோட அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கணும். சரிங்களா? நம்மளோடதுன்னு எதையுமே நம்ம நினைக்கவே கூடாது. நம்மளையும் சேர்த்து கிருஷ்ணாவது நம்மளும். சரிங்களா? அந்த அளவு. அப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்தணும். இந்த ஒரு வாழ்வை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணியுங்கள், மீண்டும் பிறப்பு கிடையாது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது வரைக்கும் நிறைய பிறவிகள் எடுத்துட்டோம். நிறைய பிறவிகள், நிறைய உறவுகள், நிறைய சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், சஞ்சலம் எல்லாம் ஆச்சு. அதனால இந்த வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நமக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேறதுக்கான அனைத்து விஷயமும் இருக்குது நம்மளுக்கு இப்போ. அதனால் நல்லபடியாக நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கணும், இந்த ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பை. அப்போ நம்மளுக்கு அதோட பலன் ரொம்ப பெருசு. என்ன? மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு திரும்பி வர மாட்டோம் அப்படின்றது தான். சரியா? அடுத்தது, கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள ஒருவருக்கு பௌதீக உலக எழுச்சிகளிடம் செய்யக்கூடியவை எதுவும் இல்லை. அது மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவங்களுக்கு பௌதீக விஷயம் ஏதாவது எங்கேயாவது நம்ம போகணுன்னா கூட தேவையில்லாத விஷயம்லாம் பேச மாட்டோம். சரியா? ஏதோ ஒரு மேரேஜ்க்கெலாம் பண்ணால் கூட போனோமா, வேலையை முடிச்சோமா, வந்தோமான்னு இருப்போம். அங்கே போனோம், அட்டன் பண்ணோம், ஏன்னா மரியாதை நிமித்தமாக போகணும்ல, நம்மளை கூப்பிட்டாங்கன்னு திரும்பி வந்துடுவோம். அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் நிறைய இந்த டிவியில் அதுலலாமும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டோம். சரியா? முடிஞ்ச வரைக்கும் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளை ஈடுபடுத்திப்போம். வேறு எதுலேயும் நம்மளுக்கு அந்த அளவு ஈடுபாடும் வராது. அதுதான். சரியா? அது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக. அதுக்கப்புறம் 5.11 ஸ்லோகம் உஷா மாதாஜி. உஷா மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. லீவ் ஆயிட்டாங்களா? சரி, ஓகே. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு தரீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காயேன மனசா புத்தியா கேவலைரிந்திரியைரபி யோகின கர்ம குர்வந்தி சங்கம் த்யக்த்வாத்மசூத்தயே. பற்றுதலை தொடர்ந்த யோகிகள் தூய்மையடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றுதலை துறந்த யோகிகள், இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி இருக்கிறவங்க தூய்மை அடையணும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கம் தான் அவங்களுக்கு. தூய்மை அடையணும்னா இந்த ஜட உலக கலங்கங்கள்ல இருந்து விலகி தூய்மை அடையணும் அப்படின்றது. அப்போ உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இல்லாம ஆன்மீகமான விஷயத்துல தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் எப்பயுமே டிவோட்டீஸு இந்த மாதிரி ரியலைசேஷனுக்காக, ஆத்ம உணர்வுக்காக வரவங்க தன்னை என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா விஷயத்தையும் மனம், புத்தி, புலன்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ண என்ன ஆகும், நம்மளோட இந்த பௌதீக விஷயத்துலேருந்து நம்ம விலகி இருப்போம். அப்போ தூய்மை அடைவதற்காக உடலுடனான பொய் அடையாளத்தை விடுவதற்காக அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன் பொய் அடையாளம் அப்படின்னா, எப்பயுமே நிரந்தரமாக நம்ம இந்த அடையாளத்தில் தான் இருக்க போகிறோமா? இந்த ஜட உலக இப்போ நம்மளாம் இருக்கோம்ல, இதுதான் நம்மளோட நிரந்தர அடையாளமா அப்படின்னா இல்லை. இந்த பிறவி முடிகிற வரைக்கும் தான் இல்லையா? நம்ம ஆண் பெண் அப்படின்றது, அதுக்கப்புறம் வேற இந்த என்ன குடும்பம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இந்த அடையாளம் எல்லாமே என்னன்னா பொய் அடையாளம் தான். பொய் அடையாளம்னா நிரந்தரம் இல்லாதது, உடலுடன் சம்பந்தப்பட்டது. சரிங்களா? அதுலேருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு சரீரம்லாம் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட லோகத்தை தெய்வீகமான சரீரத்தில் அடையணும். அதுதான் முக்கியம். சரிங்களா? அதுக்காக செய்யறதுதான் பக்தி சேவை அப்படின்றது. 5.12 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி வாசிக்கட்டுமா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அவசியம் அவசியம் பிரபுஜி, வாசிக்கிறோங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யுக்த கர்ம பலம் த்யக்த்வா சாந்திம் ஆப்னோதி நைஷ்டிகிம் ஆயுக்த காமகாரேண பலே சக்தோ நிபத்யதே. பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பூரண அமைதியை அடைகிறான். ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. அப்ப இதுல ரெண்டு பேரோடது பாக்குறோம். ஒண்ணு வந்து பக்தியில இருக்கிறவங்க, பக்தியில உறுதியா இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லா செயலும் பகவானுக்காகவே சமர்ப்பணம் பண்றாங்க. தன்னையே பகவானுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது பூர்ண அமைதி இருக்கும் அவங்க கிட்ட. சரிங்களா? ஆனா வந்து இந்த மாதிரி பக்தி சேவையில் இல்லாதவங்க, பக்தி மார்க்கத்தில் இல்லாதவங்க எல்லாத்தையும் தான் அனுபவிக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு எல்லாமே பகவானோட உருவாக்கத்துல வந்ததுதான், நம்மளையும் சேர்த்து. ஆனா ஒரு பொய்யான ஒரு அடையாளத்துல, பொய்யான அகங்காரத்துல நான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு அந்த பேராசை, அடுத்தவங்களோட ஆசைப்படும் போது அது பேராசை இல்லையா? அப்போ அந்த ஒரு அடையாளத்துல இருக்கும்போது அவங்க வந்து பந்தப்படுறாங்க, கர்ம பலனை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். பற்றில்லாமல் செயல்படுபவர் அப்படின்றத பார்க்குறோம். பக்தர்கள் கிருஷ்ணனிடம் பற்று கொண்டுள்ளார்கள், பக்தர்கள் அமைதியை அடைகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதே பற்றுதலோடு செயல்படுறவங்க மற்றவர்கள் தங்கள் வேலையில் பற்று கொண்டுள்ளார்கள், மற்றவர்கள் மிகவும் பந்தப்பட்டு கவலைப்படுகிறார்கள். ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா, பற்றுதலோடு இருக்கிறவங்களுக்கு கவலை, ஆன்சைட்டி இதெல்லாம் இருக்கும். சரிங்களா? வாழ்க்கையில் அமைதின்றது இருக்காது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் தான் ஆளணும், லார்ட்ஷிப் பண்ணணும், எல்லாம் என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும், அந்த அகங்காரம், அந்த ஆளும் அந்த எண்ணம் இதெல்லாம் அவங்கள துன்பப்பட வைக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏன்னா எதுவும் நம்மளது கிடையாது இல்லையா? இந்த சரீரத்தை தக்க வச்சுக்க முடியுமா? முடியாது. குடும்பத்தை தக்க வச்சுக்க முடியுமா? முடியாது. அந்தந்த நேரம் காலம்ன்றது மீடியம் வாட்டர் மாதிரி. சரியா? அதில் அப்படியே அந்த கர்மா அப்படியே மிதந்து வரும், தண்ணியில் இலை மிதந்து வர மாதிரி. அந்த கர்மா வரும்போது அவங்கவுங்க அந்த கர்மத்தை அனுபவிக்கணும், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? அதுலனால நம்மளதுன்னு எதுவும் கிடையாது. கிருஷ்ணருக்கு புறம்பேதும் இல்லை என்பதே அமைதி மற்றும் அச்சமின்மையின் தலம் அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இதனை உணர்வதே கிருஷ்ண உணர்வின் ரகசியமாகும். பகவான் இல்லாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? எல்லாமே பகவானோடது. அப்போ அந்த நிலையில் நம்மளுக்கு இருக்கும்போது அமைதியும் அந்த பயம் இல்லாத நிலையும் நம்ம கிட்ட வரும். பிரகலாதருக்கு அது அமைஞ்சது இல்லையா? அவங்க வந்து தன்னை ஃபுல்லா பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணாங்க. காப்பாற்றணும்னு நினைச்சா காப்பாத்து, காப்பாற்ற வேண்டாம்னு நினைச்சா விட்டுடு, உன்னோட விருப்பம் என்னோட விருப்பம், அவ்வளோதான். அதில் அமைதி இருந்தது, பயமும் இல்லை அவங்களுக்கு. அந்த அளவு சமர்ப்பணம், பக்தி, அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வின் ரகசியம். சரிங்களா? அடுத்தது
நான் மட்டுமே கர்த்தா அல்ல. ஆத்மா ஆசைப்படுகிறது, பரமாத்மா அனுமதி தருகிறார், பிரகிருதி நிறைவேற்றுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஒரு ஜீவாத்மா ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து பரமாத்மா வந்து அனுமதி தருவாங்க. பிரகிருதி மூலியமா அதை நம்ம நிறைவேற்றிக்கிறோம் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில். சரிங்களா? ஏற்கனவே பார்த்தது தான். நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோமோ அந்த கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். 5.13 ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். பிரணாஸ் பிரபுஜி. சர்வ கர்மாணி மனசா சந்நியாஸ் யாஸ்தே சுகம் வசி நவத்வாரே புரே புரே ஏகி நைவ குருவன்ன காரியம். உடலுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும்போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகவும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் பகுதியுடலில் இன்பமாக வசிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே பிரணாஸ் பிரபுஜி. அப்ப உடலையுடைய ஆத்மா நம்பலாம். இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி அந்த முக்குணங்கள், இயற்கைன்றது முக்குணங்கள். சரிங்களா? மனதால் எல்லா செயல்களையும் திறந்து விடும்பொழுது முக்குணங்களோட தாக்கம் வராம பார்த்துக்கிட்டு மனதால கண்ட்ரோலா, செல்ஃப் கண்ட்ரோலா தாட்ஸ்ல, சரிங்களா, இருக்கும்போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் நம்மளோட சரீரம். சரிங்களா? இந்த சரீரத்துல 9 ஓட்டைகள் உண்டு இல்லைங்களா? அந்த அந்த மாதிரி இந்த உடலை உடைய ஆத்மா, இந்த உடல்ல இருக்கிற ஆத்மா இந்த நிலையில செல்ஃப் கண்ட்ரோலா இருக்கும்போது அதுல செய்யக்கூடிய செயல்கள்லயும் அவங்க எப்படி இருக்காங்க? இன்பமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? பந்தப்படாம இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். ஆத்மாவின் பங்கு அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறது. அந்த காதுகள்ல இருக்கிற 2 ஹோல்ஸு, அப்புறம் மூக்கு, கண்ணு, வாய், பாலுறுப்பு, மலவாய் அப்படின்றத பார்க்குறோம். நான் ஒரு நகரத்தில் வாழ்கின்றேன், அதனால் நான் நகரமாகி விடுவேனா? எவ்வளவு அர்த்தமற்றது இது. சரீரமே நம்பன்னு நினைச்சுக்கிறது. சரிங்களா? அந்த ஒரு அர்த்தத்துல இந்த ஸ்லைட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஆத்மாவின் பங்கு. உடல் செயல்திறன் மற்றும் செயலின் காரணம். உடல் முக்குணங்களின் ஆணைப்படி செயல்படுகிறது. ஒருவன் தன்னை உடல் என்று நினைக்கும் போது துன்பப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கண்டிப்பா இல்லைங்களா? ஸோ ஆத்மாவின் பங்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். சரீரம் தான் செயல்படுதுன்றதை தெரிஞ்சு ஆத்மா வந்து அதுலேருந்து விலகி இருக்கிறது தான். சரிங்களா? அப்போ உடல் வந்து முக்குணங்களின் ஆசைப்படி செயல்படுது. மனம் ஆசைப்படுது, புத்தி வழிவகுச்சு கொடுக்குது, புலன்கள் அனுபவிக்குது. முக்குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்படும் போது சாத்விக குணத்தில் அடையலாம், ராஜச குணத்தில் அடையலாம், தாமச குணத்தில் அடையலாம். 3 டைப் இருக்கு நமக்கு, வெரைட்டி. சரிங்களா? 3 பாத்து இருக்கு. அந்த 3 பாத்துல ஏதோ ஒரு பாத்தை செலக்ட் பண்ணி மனம் ஆசைப்படுற விஷயத்த புத்தியை பயன்படுத்தி புலன்களால என்ஜாய் பண்றது. இதனால என்ன ஆகுது? உடல் முக்குணங்களின் ஆணைப்படி செயல்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப ஒருவன் தன்னை உடல் என்று நினைக்கும் போது துன்பப்படுகிறான். அதனால்தான் நம்ம வந்து ஆத்மா நினைச்சோன்னா நம்மளுக்கு என்னைக்கும் அழிவு கிடையாது. நம்ம பகவானோட பக்தன் அந்த ஒரு நிலையில இருப்போமா? ஸோ நம்மளுக்கு அந்த துன்பம்ன்றதே கிடையாது. ஏன்னா இதுல அன்சர்டனிட்டி கிடையாது, ஆன்சைட்டி கிடையாது இல்லைங்களா? எந்த ஒரு கஷ்டமுமே கிடையாது. பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் மட்டும்தான் நமக்கு. ஆனா சரீரம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பயம், கோபம், தோல்வி, வெற்றி இந்த மாதிரி எல்லாமே கலந்துருக்கும். அன்சர்டனிட்டி. அப்போ நமக்கு துன்பம்ன்றதும் இயல்பாக வரும். அதனால தான் ஆத்ம நிலையில் நம்மளை கொண்டு வந்து பக்தி பண்ணணும். அப்போ நம்ம துன்பத்திலேருந்து விடுபட முடியும். கிருஷ்ண உணர்வில் உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை துறக்கும்போது இன்பமாக இருக்கின்றான். கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம இந்த பௌதிகமான இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம செயல்கள் செய்யாமல் இருக்கோம்ல, அதுலேயே நம்ம விலகி இருக்கோமா? அதனால நம்ம இன்பமா இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப இயற்கையை நம்ம கட்டுப்படுத்துறோம். இயற்கைன்றது முக்குணங்கள். சரிங்களா? அப்ப மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறோம். கண்டென்ஸ்டு இது டேக்அவே மெசேஜ் என்னன்னா, நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும், பக்தி பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது இந்த ஜட இயற்கை சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்க மாட்டோம். எதனால ஈடுபடுத்திக்க கூடாதுன்னா
கர்ம பலனை நம்ம அனுபவிச்சு கஷ்டப்படணும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில. அந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல ஜட இயற்கையோட தாக்கத்துல இருந்தோம்னா, அதே பகவானோட பக்தியில நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானே அடைய முடியும். அமைதி, சந்தோஷம் எல்லாமே நமக்கு கூட இருக்கும். ஸோ இந்த 2 பாத்து இருக்கு. அதுல நம்ம எதை நம்ம சூஸ் பண்ணி பண்றோம் அப்படின்றது தான். ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு ஹியூமன் லைஃப்ல மட்டும்தான் உண்டு. அதுக்கான உள்ளர்த்தம் தான் இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்தது 5.14 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வெங்கடேஷன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ந கர்த்ருத்வம் ந கர்மாணி லோகஸ்ருஜதி பிரபூஹ ந கர்மபல சம்யோகம் ஸ்வபாவஸ்து பிரவர்த்ததே. உடல் என்னும் நகரத்தின் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களையும் உண்டாக்குவதில்லை. இவையெல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுபவையே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்கே நம்ம இதான் பாக்குறோம். உடல் என்னும் நகரத்தின் அந்த பார்த்தோமா 9 ஹோல்ஸ் இருக்கிற நகரம் அப்படின்னு. அதுல நாயகன் யாரு? ஆத்மா தான். ஆத்மா இல்லைன்னா சரீரமே வந்துட்டு அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் இல்லையா? ஸோ அதனால ஆத்மா அது எதுவுமே பண்றது இல்லை. உடல்ல இருக்கும். அதுக்கும் நம்ம என்ன பார்ப்போம்? காற்று வந்து ஆகாயத்துல படர்ந்து இருக்கும், ஆனா சம்பந்தம் படாம இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம இதுவும் பகவத்கீதையில தான் பார்க்குறோம் 15வது அத்தியாயத்துல. அது மாதிரி இந்த ஆத்மா இந்த சரீரத்துல இருக்கும். அந்த உணர்வு உடல் முழுக்க பரவி இருக்கும். சூரியன் வந்த உடனே வெளிச்சம் உலகம் ஃபுல்லா பரவுது. அது மாதிரி உணர்வு உடல் முழுக்க பரவி இருக்கும், ஆனா அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது. சரிங்களா? சரீரம் இயங்கும் ஆத்மாவோட அந்த கான்சியஸ்னஸ்னால, ஆனா சரீரம் மட்டும்தான் செயல்படும். ஆத்மா அதுல சம்பந்தமே கிடையாது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறது. அப்ப செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை. ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குறது இல்லை. ஆத்மா எதுக்காவது ஆசைப்படுதான்னா, ஆத்மா ஆசைப்படுதா, மனம் ஆசைப்படுதா? மனம் தான் ஆசைப்படும். குலோப் ஜாமுன் இருக்கு, ஆத்மாவுக்கா சரீரத்துக்கா? சரீரத்துக்கு தான், ஆத்மாவுக்கு இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ அது ஆசைப்படுறது மனம் தானே தவிர ஆத்மா கிடையாது. அதனால ஆத்மா எந்த செயலையும் உண்டாக்குறது இல்லை. ஆத்மாவுக்கு தேவை பக்தி மட்டும்தான். பகவானுக்கு நித்தியமான ஆத்மா எதுக்குமே ஆசைப்படாது. பக்தி மட்டும்தான் அதுக்கு தேவை. அதோட ஃபுட்டே பக்தி மட்டும்தான். சரிங்களா? அப்ப செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை. செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை. குலோப் ஜாமுன் இருக்கு, சாப்பிடு. ஆத்மா சொல்ல, மனம் தான் சொல்லுது. சரியா? சரீரம் தான் சொல்லுது. அது சரீரத்தின் இச்சை தான். செயல்களின் பலன்களையும் உண்டாக்குவதில்லை. பலன் அதனால அது இது வந்து ஆத்மாவோட சம்பந்தமா? பலன் இல்லை இல்லையா? அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? இப்போ ஒரு குலோப் ஜாமுன் எடுத்து சாப்பிட்டுறோம். அது அனுபவிக்கிறது சரீரம் தான், ஆத்மா இல்லை. இதெல்லாம் என்னன்னா ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுபவையே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரீரம் ஜட இயற்கை இது 2 தான் சம்பந்தமே தவிர ஆத்மா சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறோம். முக்குணங்கள் கட்டுண்ட ஜீவனை கட்டுப்படுத்துகின்றன. கண்டிப்பா. சரிங்களா? முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜீவன் ஆசைப்படுகிறது. அதுக்கு தான் நம்மள்ட்ட நிறைய இருக்கு ஆசைப்படுறதுக்கு இல்லையா? அது நிறைய இருக்கு, கொட்டி கிடக்கு. அதுல ஆசைப்படுது ஜீவன்கள்லாம். முக்குணங்களின் ஆதிக்கம் பொறுத்து ஆசைகள் வேறுபடுகின்றன. சாத்வீக குணத்துல உள்ளவங்களோட ஆசை எப்படி இருக்கும்? நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அதே ராஜச தாமச குணத்துல உள்ளவங்க மேக்சிமம் தவறான செயல்களில் ஈடுபடுவாங்க. அப்ப அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த ஆசைகளும் வேறுபடுது இல்லையா? சாப்பாட்டு விஷயத்திலே நம்ம பார்க்குறோம்ல. சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க, ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க, தாமச குணத்துல உள்ளவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னு. ஸோ அப்போ அந்த முக்குணங்களுக்கு பொறுத்த மாதிரி ஆசை வேறுபடும். முக்குணங்கள் செயல்களுக்கு வசதி செய்து தருகிறது. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜட இயற்கையும் அதுக்கு வசதி செஞ்சு தருது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. தாமச குணத்துல உள்ளவங்களும் என்ஜாய் பண்ற அளவுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில அதனால் ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதும் இல்லை. ஓகே, இது நம்ம அங்க பார்த்ததுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. 5.15 ஸ்லோகம். வாழ்க வளமுடன். அவசியம். கஸ்ய சித்பாவம் நாசைவ சுக்ருதம் விபூஹ அஞ்ஞானேனாவதம் ஞானம் தேன விக்கியந்தி
ஜந்தவா அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷனும் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறியாமையே ஆத்மாவை மறைக்கிறதுக்கு காரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்ப அந்த ஆத்மாவோட மயக்கம் என்னன்னா அறியாமை. அறியாமைன்னா இந்த நாலேஜ் இல்லாம இருக்கிறது, சரிங்களா, இல்லிட்ரேட். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த அறியாமையை நம்ம போக்கிட்டாலே மயக்கம், அந்த இல்யூஷன்றது போயிடும், சரிங்களா. ஏன்னா இந்த அறியாமை இருக்கிறதுனால மயக்கத்துல இருக்கும், மயக்கத்துல இருக்கிறதுனால தவறுகள் செய்வோம். சரீரம் தான் எல்லாம் அப்படின்ற நிலை தான் அந்த மயக்கம், சரிங்களா. எப்ப நமக்கு ஞானம் கிடைக்குதோ சரீரம் அழியக்கூடியது, அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வேண்டாம். கொஞ்சமா அது நம்ம வந்து ஆத்மா நித்தியமானது, அதுக்கானதுதான் நம்ம கவனிக்கணும் பக்தி மார்க்கத்துல. அப்படின்ற அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் கிடைச்சதுன்னா அந்த மயக்கம் அப்படின்றது நம்மளை விட்டு விலகிடும், சரிங்களா. சோ இச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷர் ஏற்பதில்லை. கண்டிப்பா யார் ஒருத்தவங்க இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல ஈடுபட்டு நிறைய செயல்கள்ல ஈடுபடுறாங்க, அந்த பாவ புண்ணியத்தை பகவான் வந்து ஏத்துக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க அதை தூண்டுறதில்ல, அது மாதிரி ஆத்மாவும் தூண்டுறதில்லை, சரிங்களா. எல்லாம் சரீரமும் 3 குணங்களும் தான். அப்ப ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம எங்க பாக்குறோம். அந்த அறியாமை தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை லேர்ன் பண்றதுனால நம்மளுக்கு அறியாமை விலகிடுது, நல்லது. இதுதான் வாழ்க்கையில நமக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பிளெஸ்ஸிங்ஸ், பகவத்கீதை லேர்ன் பண்றது. அதை ஃபாலோ பண்ணணும், சரிங்களா. செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் கடவுள் என்று பொறுப்பாளி அல்ல, பிரகிருதி கட்டுப்படுத்துபவர். ஆத்மாவின் விருப்பத்தினை நிறைவேற்ற அவர் அனுமதிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, பகவானோட பங்கு என்ன, பகவான் இந்த நம்ம செய்யற இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் பகவான் பொறுப்பு இல்லை. ஏற்கனவே சொன்னதான், ஸ்கூல் நம்ம பிள்ளைங்களாம் சேர்த்து விட்டாச்சு, எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க படிக்கணும் படிக்காதது அவங்களோடது தான், பேரண்ட்ஸ் பொறுப்பு கிடையாது. அது மாதிரி பகவான் எல்லாம் நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. பக்தி பண்ணணும், அந்த அறியாமையிலேருந்து வெளியிலேருந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தான் வந்துட்டு அதை மெனக்கிடணுமே தவிர அதுல நம்ம தப்பு பண்ணிட்டு பகவான் அதுக்கு காரணமா என்னைக்கும் காட்டக்கூடாது. அது மாதிரி முகுணங்களை கட்டுப்படுத்துபவர் பகவான், சரிங்களா. அது மாதிரி ஆத்மா என்னத்தை விருப்பப்படுதோ அதை அனுமதியும் தராங்க அவங்க. ஏன்னா கட்டாயப்படுத்தி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பிள்ளைங்களே நம்ம வந்துட்டு நல்ல விஷயத்த கொண்டு வரணும்னா அவங்க உணர்ந்து வந்தாதான் உண்டு. நம்ம என்னதான் வெளியில இருந்து சொன்னாலும் அவங்க அதுலயே தான் இருப்பாங்க, இல்லையா. எப்படியாவது அவங்கள வெளியில கொண்டு வரதுக்கு நம்ம உதவிதான் பண்ண முடியும். அது மாதிரி பகவான் எல்லாத்தையும் நமக்கு பண்ணிட்டாங்க. மனிதன் விரும்புகிறான், இறைவன் அதை நடத்தி தருகிறார் அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப ஆத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வித்தியாசம், விபு, அணு, 6 ஐஸ்வர்யங்கள். இதுல வந்து அறியாமை, சரிங்களா. சுய திருப்தி, அவங்களுக்கு வந்து எதுவும் வேணும்லாம் கிடையாது, ஆத்மாராம பகவான், சரிங்களா. ஆனா நமக்கு எவ்வளவு இருந்தாலும் திருப்தியே கிடையாது, இல்லைங்களா. அதுதான். ஆனா பக்தியில அந்த மாதிரி இருக்கலாம். எவ்வளவு பக்தி பண்ணாலும் திருப்தியே இல்லை அப்படின்னு அதுல இருக்கலாம். ஆனா ஜட உலக விஷயங்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஆத்மாவின் ஆசைகளில் அவர் தலையிடுவதில்லை. இது தவறான ஆசையில ஆசைப்படுறது. அவர் அனைவருக்கும் சமமானவர். இவங்க பக்தன் எனக்கு வேணும், இவங்க பக்தன் இல்லை எனக்கு வேணும்னு ஒதுக்குறதுலாம் இல்லை. ஒரு அம்மா சொல் பேச்சு கேட்கறப்பலையும் சொல் பேச்சு கேட்காதப்பலையும் சமமா தான் நடத்துவாங்க. 2 பேருக்கும் ஒரே மாதிரிதான் சாப்பாடு எல்லாமே கொடுப்பாங்க, இல்லையா. அது மாதிரி செயல் மற்றும் விளைவுகளின் சங்கிலியில் சிக்கி கொண்டுள்ளார். நல்லது மற்றும் கெட்டது விளைவுகளுக்கு பொறுப்பாளி ஆத்மாதான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சிறிதளவு சுதந்திரத்துடைய வாழ்க்கைக்கான பாடம், ஆத்மாவின் ஆசைகளில் பகவான் தலையிடுவதில்லை. கொஞ்ச அளவு சுதந்திரம். எந்த அளவுனா, பசுவை வந்து ஒரு குச்சியில கட்டி வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பசு எவ்வளவு தூரம் போக முடியும், அந்த கயிறோட நீளத்தை பொறுத்து போக முடியும். அந்த அளவு தான் நமக்கும் சுதந்திரம். ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், கம்ப்ளீட்டா சுதந்திரம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோமோ அது தவறான புரிதல். மேலும் அவர் அனுமதிக்கிறார், நான் தான் என் ஆசையின் தன்மையால் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம உணரணும், சரிங்களா. ஸோ நம்ம தான் வந்துட்டு பொறுப்பாளி அப்படின்றத பாக்குறோம். நமக்கு 2 பாதை இருக்கு, பக்தி பண்ணணும், பக்தி பண்ண வேண்டாம். நம்ம நல்ல முடிவை நம்ம தான் எடுக்கணும். நான் ஆசைப்படும் போதெல்லாம் செயல் மற்றும் விளைவு சுவிட்சில் தூங்குகின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ரிலேட்டிவ் வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா. நம்ம ஒரு செயல் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு விளைவு இருக்கும், செயல் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு விளைவு இருக்கும். நல்லது செஞ்சா நல்ல விளைவு, கெட்டது செஞ்சா கெட்டது விளைவு. இதுதான் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தோட அடையாளமே. அதுலதான் நம்ம
தெளிவில்லாம எல்லா செயல்களையும் பண்றது. நமக்கு விக்கர்மா அக்கர்ம கர்மா இந்த செயல் 3 பிரிவுனே தெரியாம, தர்மம் அதர்மம் தெரியாம செயல்கள் அதான் நாலேஜ் இல்லை, இக்னரன்ஸ்ல செய்யும்போது என்ன ஆகுது, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரியாம நம்ம நல்ல ஒரு காரை வந்து நல்லா ஹைவேல வேகமா ஓட்டிட்டு போறது. சரிங்களா? எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் தெரியாது, கார் எப்படி ஓட்டணும்னு தெரியாது, மேனுவலே இல்லை பக்கத்துல. சரியா? அப்ப எப்படி இருக்கும்? சிரமம்தான். சரிங்களா? அதுலெல்லாம் நாலேஜ் வச்சிருப்போம், ஆனா வாழ்க்கையில நாலேஜ் இல்லாம இருக்கும். உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா? ததஞானம் ஏஷாம் நாசிதமாத்மனः தேஷாமாதித்ய வஜ்ஜனானம் பிரகாசயதி தத்பரம். இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுவதைப் போல ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. அவசியம், கண்டிப்பா. ஹரி போல். சூப்பர். அப்ப நமக்கு பேசிக்கா ஒரே ஒரு விஷயம் தான், என்னன்னா ஞானம் இல்லாததான். சரிங்களா? நம்மளுக்கு நாலேஜ் ஏன்னா நம்ம பௌதிக விஷயத்திலே பௌதிக படிப்பு இல்லை, இல்லை ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா காமன் சென்ஸ் இல்லையானோ, ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இல்லையானோ, இல்லையா நாலேஜ் இல்லையானோ, இல்லைங்களா? ஏதாவது தவறு பண்ணிட்டா நம்மளுக்கே கேட்டுப்போம், நம்ம பண்ணும்போதே எப்படி பண்ணிட்டோமே, கொஞ்சம் கூட காமன் சென்ஸ் இல்லாம அப்படி. அப்ப நமக்கு அந்த அறியாமைன்றது இருந்ததுனாலே நம்ம சிரமம் தான் படுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஆத்மா, அந்த பக்தி, பகவான், ஆன்மீக ஞானம் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக சிரமம்தான். சரிங்களா? அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் பொழுது, பகவத்கீதை பாகவதம் நம்ம கிரந்தங்கள்லாம் நம்ம வாசிக்கும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்குற மாதிரி நம்மளோட அறியாமையில விலகி நமக்கு தெளிவு ஏற்படும், நம்ம என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது. பகவத்கீதை நம்மளுக்கு அதனால ஞானம் கிடைக்குது. அதுவும் யாருக்கிட்ட இருந்து? இது ரொம்ப முக்கியம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட பானஃபைட் பரம்பராவிலேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணணும், இல்லைன்னா மிஸ்கைட் ஆயிடும். அப்ப பகவானை பற்றிய அறிவை உடையவர் என்பதால் பகவானின் வாழ்க்கைக்கான பாடம் பிரதிநிதிக்கு பகவானுக்கும் அளிக்கப்படும் அனைத்து மரியாதையும் அளிக்கப்பட்டாலும் அவர் தன்னை ஒருபோதும் பகவான் என்று கூறிக்கொள்வதில்லை. இந்த பானஃபைட் பரம்பரால வர ஆச்சாரியர்கள் குருலாம் பிரதிநிதின்னு தான் சொல்லிப்பாங்க, தன்னை பகவானுக்கு பிரதிநிதி அப்படிதான். தன்னையே பகவான் சொல்லிட்டு அவங்க வேற எந்த ஒரு டைல்யூஷனும் கொடுக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? மெசேஜ்க்காக இருக்கட்டும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதை நம்ம பார்க்கறது. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அடுத்தது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் வந்து நாளைக்கு நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்தில் பார்க்கலாம். சரிங்களா? 17லேருந்து நம்ம பார்க்கணும், சமமாக பார்த்தல் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே